Dear students, today we are discussing 25 questions of some basic concepts of chemistry, first year chapter. Okay. So, first question, number of significant figures in 0.03 and 0.0052 are respectively. We know that zeros before nouns or digits are not significant. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ 0.03. 0.0052 രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ബി 1 and 2. Second question, on rounding of 6.35 and 6.25, two significant figures will give respectively. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So 6.35 and 6.25 രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇവിടെ ഇത്രയും മതി. ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 5 ആണ്, ഇവിടെയും 5 ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, if the number to be removed is equal to 5, the preceding number is increased by 1 if it is odd and retained as such if it is even. ഇവിടെ ഇത് ഓഡ് നമ്പറാണ്, അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും? 6.4 ആകും. ഇത് ഈവൻ നമ്പറാണ്, അപ്പോൾ നോ ചേഞ്ച്, അപ്പോൾ 6.2. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് സി ആണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, we balance a chemical equation to make it obey law of conservation of mass ആണ്. എന്താണ് law of conservation of mass പറയുന്നത്? In a reaction, the total mass of reactants consumed will be equal to total mass of product form. അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. So the answer is C. Fourth question, the natural abundance of chlorine 35 and chlorine 37 in nature is 3:1. Which of the following is the correct atomic mass of chlorine? അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി ആർ യൂസിങ് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല A into M plus B into N by M plus N ആണ്, where A and B are atomic mass and M and N are the ratio. ഇവിടെ എയും ബിയും അറിയാം, എത്രയാണ്? 35, abundance 3, B 37, ratio 1 by 3 plus 1. So the answer is 35.5 ആണ് ആൻസർ. The answer is 35.5. Fifth question, the sum of atomic mass of elements present in a molecule is called. ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ആറ്റംസിൻ്റെ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലർ മാസ്. എന്ത് വിളിക്കും? മോളിക്കുലർ മാസ്. ഒരു മോളിക്യൂളാകുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാർ മാസ്. സോ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലർ മാസ്. എന്താ വിളിക്കുക? മോളിക്കുലർ മാസ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി, മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ്. ഓക്കെ. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ നമ്പർ ഓഫ് 6.0221367 into 10 raised to 23 entities per mole is represented by Na and is known as Avogadro's constant. എന്താ വിളിക്കുക? അറിയാമല്ലോ, അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if a compound has carbon, hydrogen, chlorine in the ratio 1:2:1 and molar mass is 99, the molecular formula of the compound ആണ് ചോദ്യം. We know that molecular formula is equal to empirical formula into N. Here empirical formula is given, that is carbon, hydrogen and chlorine 1:2:1 ആണ്. So CS2Cl ആണ് empirical formula. N എന്ന് പറയുന്നത് molecular formula mass by empirical formula mass. Molecular formula mass is given as 99. Empirical formula mass, carbon 12, hydrogen 2, chlorine 35.5. എത്ര കിട്ടുന്നേ?
35.5 plus 12 plus 2, 49.5 ആണ്. That's equal to 2 അല്ലേ? So the molecular formula is C2H4Cl2. So the answer is C. The eighth question, what mass of water is produced by burning 16 gram of methane? So it's a problem based on stoichiometry ആണ്. ഇപ്പോൾ മീഥൈൻ്റെ ബേണിംഗ് എഴുതണം. Methane undergo combustion to form carbon dioxide and water. Equation balanced അല്ല, ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 4 ഹൈഡ്രജൻ 2H2O, ഓക്സിജൻ 2O2. So we have to find out the mass of water ആണ്. ആൻഡ് മീഥൈൻ ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 16 gram ആണ് ഇവിടെ മീഥൈൻ അല്ലേ? 16 gram മീഥൈൻ ആണ് ഇവിടെ. 16 gram മീഥൈൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം വാട്ടർ? 2 ഇൻറ്റു ഇയാളുടെ മാസ് 18 അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം? 36 gram. So the answer is 36. Ninth question, a reactant which is completely consumed in a reaction and decides the quantities of all other compounds is called limiting reagent എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഏത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, ആ റിയാക്റ്റൻ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution ആണ്. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഈസ് ഗിവൺ. മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 4 gram. NaOH molar mass 40 gram per mole. Volume 250 ml, that is 0.25 liter ആണ്. ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. So 1/10, that is 1/2.5. 1/2.5 കിട്ടും. That's equal to 0.4 molar. So the answer is 0.4 molar. 11th question, which of the following pair illustrates the law of multiple proportion? Law of multiple proportion explain ചെയ്യുന്നത് 2 എലമെൻറ്റുകൾ ചേർന്ന് മോർ ദാൻ 1 കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 2 എലമെൻറ്റ് മോർ ദാൻ 1 കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെയർ ഇത് മാത്രമാണ്. So the answer is PbO and PbO2. Okay. 12th one, the reference standard used for defining atomic mass is. Atomic mass പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ 12 ആണ്. ഏതാണ്? C12. 13th question, match the mass of elements given in column 1 with the number of moles given in column 2. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 28 gram ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ 28/4 7 മോളാണ്. ബി ഓപ്ഷനിൽ ബിയിൽ 46 gram സോഡിയം, അറ്റോമിക് മാസ് 23, 2 mol. 60 gram calcium, atomic mass 40, so 1.5 mol. B, 27 gram aluminium, atomic mass 27, so 1 mol. So A answer 7 mol ആണ്. 46 gram sodium, that is 2 mol. 60 gram calcium 1.5 mol. 27 gram aluminium. This is the option. So A the option 3-2 ആണ്. ഇതാണ് ആൻസർ. എക്ക് 2 വരുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. D is the answer. Question number 14. How many oxygen atoms will be present in 88 gram of CO2?
നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം N/Na is equal to W/M ആണ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ, വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈ അറ്റോമിക് ഓർ മോളാർ മാസ്, വോളിയം ആണെങ്കിലോ 22.4 ലിറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റവും വെയിറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ N/Na is equal to W/M ആണ്. ഇൻ ദിസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് N ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ N എങ്ങനെ കിട്ടും? N is equal to W/M into Na. ഇവിടെ ആദ്യം ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? 88 ഗ്രാം, മോളാർ മാസ് 44 ഇൻറ്റു 6.02 ഇൻറ്റു 10⁻23 മോളിക്യൂളുകളാണുള്ളത്. ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും. ചോദ്യം ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ്. 1 മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം. സോ ടു ഗെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇൻറ്റു 2 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ഇത് 2 4 ആയില്ലേ? അപ്പോൾ 24.08 ഇൻറ്റു 10⁻23 oxygen atoms എന്ന് കിട്ടും. So the answer is A. A gas has molecular formula CHN. Vapor density is given. What is the formula of the compound? We know that molecular mass is equal to 2 into vapor density ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോളിക്കുലർ മാസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? 2 into 39, you will get it as 78 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല is equal to എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇൻറ്റു N ആണ്. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് N ടൈംസ് തന്നിരിക്കുക. N കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. N എന്ന് പറയുന്നത് molecular formula mass by empirical formula mass. Molecular formula mass is 78. Empirical formula mass 12 plus 130. So it is 6. About molecular formula CH 6 times എന്ത് കിട്ടും? C6H6. C6H6 ആണ് ഇവരുടെ molecular formula. The relative number of atoms of X and Y in a compound is 0.25 and 0.5. Empirical formula of the compound. We know the relative number of atoms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ percentage by atomic mass. Percentage by atomic mass വിളിക്കുന്ന പേരാണ് relative number of atoms. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് X and Y. അപ്പോൾ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കിട്ടാനായിട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എത്രയാണ്? 0.25. 0.25 by 0.25 that is equal to 1. The 0.5 by 0.25 2. So empirical formula is XY2. ഇതായിരിക്കും XY2 ആണ് empirical formula. So the answer is C. 17th question. Calcium carbonate decomposes on heating to give calcium oxide and carbon dioxide. How much volume of CO2 will be obtained by thermal decomposition of 50 gram CaCO3? For calcium carbonate decompose ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട്? കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വോളിയമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 100 ഗ്രാം ആണ് CaCO3 മാസ്. 100 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ 1 മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 22.4 ലിറ്റർ CO2 ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ 50 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. സോ 50 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടണം? ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ പകുതി 11.2 ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം ആൻസർ. So the answer is 11.2. Question number 18. If 500 ml of 0.5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? Dilution ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ?
M1 V1 is equal to M2 V2 ആണ്. M1 is given 5 molar. V1 is given 500 ml. M2 അറിയില്ല. V2 1500 ml. So M2 will be 5 molar into 500 ml by 1500 ml. 5 by 3 കിട്ടും. 5 by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? That is 1.66. The answer is 1.66. Next one. The term FIFO refers to. FIFO എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം 10 raised to minus 12 അല്ലെ. 10 raised to minus 12 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് FIFO. 10 raised to minus 9 means നാനോ ആണ്. minus 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈക്രോ ആണ്. minus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മില്ലി ആണ്. So minus 12 is 5. Question number 20. What will be the molality of the solution containing 18.25 gram HCl in 500 gram of water? So the equation to find out molality, M is equal to small amount of molality, mass in grams of solute by molar mass of solute into mass of solvent in kilogram. ഇതാണ് formula. So mass in gram is given, that is 18.25. Gram. Molar mass of HCl is 36.5. Mass of solvent is given as 500 gram, that is 0.5 kg. Two times. 1 by 0.5 into 1, that is you will get 1 molar, 1 smaller, 1 molar. So the answer is D, 1 molar is the answer. Question number 21. The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas. അറിയാം, ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 6.02 into 10 raised to 23 മോളിക്കൂളുകളാണ്. 0.1 മോളിൽ ഇൻറ്റു പോയിന്റ്. ട്രൈ അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആറ്റംസ് കാണും. സോ ഇൻറ്റു 3 വരണ്ടേ. അതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? The answer is 1.806 into 10 raised to 23 ആണ് ആൻസർ. So this is the answer. ഇതിനകത്ത് 1.80 ഉണ്ട്. Most accurate എന്നത് 1.806. So that is the answer. Answer is B. 22. Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at a temperature 27 degree in identical conditions. The ratio of volume of gases S2, O2 and CH4 would be എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് Gay-Lussac's law of gaseous volume വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ടു വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ടു വോളിയം ഓഫ് CH4 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് O2 ഈസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് CH4 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട മാസാണ്. മോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ is to mass by molar mass of oxygen, mass by molar mass of CH. ഇവിടെ equal mass ആണ്. So you can take it as 1 hydrogen. So 1 by 2 is to 1 by 32 is to 1 by 16. So that is equal to, we can write it as 16 is to 1 is to 2. So the answer is C. Next one. The number of moles of hydrogen required to produce 20 moles of ammonia through Haber process. And the Haber process എന്ന് പറയുന്നത് N2 plus 3S2 giving 2NS3 ആണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് required to produce 20 moles of ammonia. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം 3 മോളിന്
2 മോൾ അമോണിയ വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 20 മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാകാൻ എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ എക്സ് കിട്ടാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 3 മോൾ ഇൻറ്റു 20 മോൾ by 2 more. You will get 30 more. So the answer is 30. Question number 24. Which of the following has maximum number of atoms? Number of atoms on the complete. So you know that number of atom n by na is equal to W by M. This is from Born concept. So n നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തെന്ന് പറയുന്നത് W by M into Na ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും മാസ് സെയിം ആണ്, മാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, 1 gram ആണ്. സോ എം മാത്രമാണ് ഡിഫറൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസില് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് 7, ഇവിടെ 28, ഇവിടെ 24, ഇത് 16 ആണ്. പക്ഷെ ഡി ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ മോളിക്കൂളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പിങ്ക് 2 എടുക്കണം. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ആർക്കാണ്? ലിഥിയത്തിനാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് എ ആണ്. കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് W by M into Na ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അറ്റോമിക് മാസ്. അറ്റോമിക് മാസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. എ ഇസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Measured temperature of Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will be the reading on Celsius scale? അറിയാം, സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലും ഇതുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബൈ 100 is equal to degree Fahrenheit minus 32 by 180. ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രിയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രിയുമാണ്. ഡിവിഷൻ 100 ഡിവിഷൻസ് ആണ്. ഫാരൻഹീറ്റില് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റുമാണ്. ഇത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ F minus 32 എന്ന ഡിഫറൻസ് 180 ആണ്. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ബൈ 5 is equal to ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് മൈനസ് 32 by 9. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ ഫാരൻഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ഈസ് 200 ആണ്. 200 minus 32 by 9 into 5. This will give you 93.3. 93.3 degrees Celsius. So the answer is C. സോ നമ്മള് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.